कभी तुमने शिव निराश ना किया, निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दाय जा, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, आयो चरण तिहारे प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं तेरे राखों के ढेर का, राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं तेरे लाखों के ढेर का, लाखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, राखों के ढेर का। चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का, खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार, गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, आयो चरण तिहारे प्रभु तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया तूने, हम क्या प्रमाण दे, हम क्या प्रमाण दे। बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे ध्यान से, शंभु तेरे ध्यान से। जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया। कितना दातार तू, आयो शरण
तिहारे प्रभु तार तार तो कैलाश के निवासी नम बार बार हो आयो चरण तिहारे प्रभु तार तार तो तेरी कृपा बिना नहीं ले ये कही अणु नहीं ले कही अणु ओ तेरी कृपा बिना नहीं ले ये कही अणु नहीं ले कही अणु लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु दया से तनु तनु कह दात एक बार हेलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भजो जीव दिन रात भोला ने भजो जीव ने भजो जीव दिन रात भोला ने भजो जीव दिन रात जीव ने भजो जीव दिन रात भोला ने भजो जीव दिन रात कार्तिक गणेश शिवना कार्तिक गणेश शिवना बाल उमैया अर्धांगिनी नार दशानन जपे शिवना जा देवगण करे से एक जवात भोला ने भजो शिव दिन रात शिव ने भजो शिव दिन रात भोला ने भजो शिव दिन रात फरता भुतड़ा देता
ગળે ફૂફાડા દેતા નાગ બસ્તડે જમધાનની માય ફરતા ભૂતડા દેતા હાક ગળે ફૂફાડા દેતા નાગ ત્રિશુલ શોભે શિવને હાથ ભગવાને ભજો શિવ દિન રાત શિવને ભજો શિવ દિન રાત ભગવાને ભજો શિવ દિન રાત એ ઘોડાને તમે ભજો શિવ દિન રાત શિવને ભજો શિવ દિન રાત बोलिए सिद्धेश्वर महादेव द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की जय बाल कृष्ण लाल रामचंद्र भगवान की जय रामदेव पीर महाराज की जय सत सनातन धर्म की जय हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री परमात्मने नमः श्री गुरुभ्यो वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समर्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सच्चिदानन्दरूपायं विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णं वयं नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपी संस्थिता नमस्तस्यै 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 चिन्ता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजे रेणवः स्वयान्तानि जाचार्यन् प्रणमामि मोह यदनो ग्रहजन्तु सर्वदुःखातिगतो भवे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अगनान्तिमिरान्दस्य ज्ञानजनशलाक्ययः चक्षुरमिलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्द कृष्ण वन्दे जगत् वन्दे देवयुमापतिशुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पति वन्दे सूर्यशशाङ्कवनिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करं नमोऽश्वरन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधाय बोलिए पार्थेश्वर महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय रामेश्वराय नमः शिवाय रामेश्वराय नमः शिवाय। रामेश्वराय नमः शिवाय रामेश्वराय नमः शिवाय। सोमेश्वराय नमः शिवाय सोमेश्वराय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालम् ओंकारम् अमलेश्वरम् करल्या वैद्यनाथं च डाकिन्याभिं शङ्करम् श्वेतबन्धितु रामेशं नागेशं दारुकावने
वाराणस्यक विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालय केदारं द्रुस में शिवालय तीर्थानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः नर शक्ति जन्म कृपं पापं स्मरणेन विनश्यति नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षय मामृता मृत्युञ्जय महादेवं त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्युजराव्याधि पीडितं परमन्दने नमः शिवाय નમઃ શિવાય हर हर बोले नमः शिवाय હર હર ભોલે નમઃ શિવાય ब्रह्मा मुरारिशुपुरंलिंग निर्मल भाषित शोभितलिंग जन्मज दुख विनाशकलिंग तत्प्रणमा सदा शिवलिंग देव मुनि प्रवरार्थितलिंग कामदह करुणाकरलिंग रावण दर्प विनाशकलिंग तत्प्रणमामि सदा शिवलिंग नमः शिवाय નમઃ શિવાય હર ભોલે નમઃ શિવાય हर सर्व सुगंधि शुभेपितलिंगम बुद्धि विवर्धन कारणलिंग शीत सुरावर वंदितलिंग तत्प्रणमामि सदा शिवलिंग कनकमणिभूषितलिंग मणिपति वेष्टित शोभितलिंग दक्ष सुयज्ञ विनाशकलिंग तत्प्रणमामि सदा शिवलिंग नमः શિવાય નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય कर कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंग संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंग देवगणाचित सेवित लिंगम भाव भक्ति भीरेवत लिंग दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम मामि सदा शिवलिंगम નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય हर अष्टदलो परिवेष्टित लिंग सर्व समुद्र कारण लिंग कष्ट दरिद्र विनाशक लिंग तत्प्रणमामि सदा शिवलिंग सुरगुरु सुरवर पूजित लिंग सुरवर पुष्प सदाचित लिंग परात्परं परमात्मक लिंग तत्प्रणमामि सदा शिवलिंग નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય लिंगाष्टकमिदं पुण्य ये पठेन शिवसन्निधो शिवलोकवाप्नोति शिवेन सह गोविते नमः शिवाय નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય हर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर
હર ભોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય હરે નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. હર ભોલે નમઃ શિવાય હરે હરે ભોલે નમઃ શિવાય. હર ભોલે નમઃ શિવાય બોલીએ પાર્થેશ્વર મહાદેવ કી જય. ચૈતન્યમ સુમનમ મનમ મન મનમ હેમાનમ મનમ વામનમ વિશ્વાસાર સરમ સરમ સરસરમ સારમ સરમ વાસરમ માયાધાવધવમ ધવમ દવદવમ ધાવમ ધવમ માધવમ કૈલાસાબ્ધિપતે ભવમ ભવ ભવમ ભાવમ ભવમ શાંભવમ कैलासक्षेत्रजाताय सती महात्मय परमतत्त्वलोकामय ब्रह्मतिष्ठामयो. ભગવાનની શિવ પુરાણ કથા, શિવ કથા એનો આજે તૃતીય દિવસ એટલે ત્રીજો, મધ્યકાળ એટલે મધ્યરાત્રિ બીજું સત્ર. ભગવાન સુતજી મહારાજ 88,000 ઋષિ મુનિઓને નૈમિષારણ્ય તીર્થમાં ભગવાનની કથા આપે છે. તો એક બાજુ પ્રયાગ ક્ષેત્રમાં ભગવાન સુખદેવજી મહારાજ, યજ્ઞવલ્કય ભારદ્વાજ મુનિ બધા પરમ ઋષિ મુનિ, પરમહંસ. જો ઋષિમાં પાછી કેટેગરી પરમહંસ. હંસ એટલે હંસનું જીવન ચરિત્ર એટલે સત્ય ને અસત્યનો ભેદ સમજી શકે એ પક્ષીને આપણે હંસ કહીએ છીએ. તમે હંસની બાજુમાં દૂધ મૂકી દો તો એ દૂધમાં પાણી હોય ને એમ પડ્યું રહે, દૂધ એકલું પી જાય. લેબોરેટરીમાં તમે દૂધ મૂકો તો લેબોરેટરી નક્કી કરે કે આમાં આટલો ક્ષાર છે, આટલો આ છે, આટલું તે છે, આટલું પેલું છે. લેબોરેટરી વાળા દૂધ પાણીને અલગ ન કરી શકે. એને અલગ કરવા માટે હંસની પાસે કટોરી મૂકવી પડે. હંસ દૂધ જ પીએ, પાણી એમ નામ પડ્યું હોય. એટલે જે વ્યક્તિ પાસે સત્ય ને અસત્ય, નીતિ અને અનીતિ, પાપ અને પુણ્ય, જેનો ભેદ પૂર્ણ રીતે જે પુરુષ જાણે એને હંસ કહેવાય છે. હંસ જેવું જીવન. આપણા સાધુ સંતો આત્માને હંસ કહે છે, પણ બધાય હંસ નહીં હોય. ખાલી મુખોટો પહેરવાથી હંસ કહેવાય? પેલા બહુરૂપી રમવા નીકળે એટલે એને ઘડીક રામના કપડા પહેરી લીધા હોય તો એને રામ કહેવાય? હા,
જ્યાં સુધી નાટક ભજવે ત્યાં સુધી રામ. પછી સાંજે જોઈએ તો એના ઘરે બેઠો હોય તો એ એનું બીજું નામ. પેલા આપણે ગામની અંદર જો રામલીલા કરે પછી એમાં રામનું પાત્ર લીધું હોય, લક્ષ્મણનું લીધું હોય, હનુમાનજીનું લીધું હોય, રાવણનું લીધું હોય, કઈ મંત્રા, સુમિત્રા, કૌશલ્યા બધા હોય. પછી જ્યારે પાત્ર ભજવીને આવે ને ત્યારે રામની સામે દુશ્મન એનો રાવણ હોય, યુદ્ધ બુદ્ધ કરતા હોય. પછી પતી જાય ને એટલે પછી આખ્યાન પૂરું થાય એટલે પછી આરતી ઉતારવાની હોય તો બધા પાછા એના ભેગા થઈને પાછા આરતી ઉતારતા હોય. રામ બન્યો હોય ને રાવણ વાળો હોય ને કઈ હોય ને કૌશલ્યા હોય ને સુમિત્રા હોય. મુકુટો પહેરવાથી રામ નથી બનતું. રામના લક્ષણો જીવનમાં હોવા જરૂરી છે. તો આત્માને હંસ બનાવવા માટે, હંસની ઉપમા આપવા માટે જીવન હંસ જેવું હોવું જોઈએ. એટલે આપણા ઋષિ મુનિઓ, સંતો આપણા આત્માને હંસ કહે છે. હંસ એટલે એમાંય વળી પરમ હંસ. હંસ કરતા એની કેટેગરી વધારે. અત્યારે આવા હંસ ગોતવા બહુ મુશ્કેલ છે. અત્યારે છે એ બધા બગલાઓ છે. બેના કલર એક જ હો, બે વ્હાઈટ, બેની ચાંચ હરખી, બેના પગ હરખા, પણ ઓળખાય કેમ કે બગલોના હંસ. હાચા મોતીનો આહાર જમવા વાળો પ્રાણી, પક્ષી એ હંસ છે. અને જેવું તેવું જમવા વાળો એ બગલો છે. બસ આનો ભેદ આ છે. એમ જીવન સંસારનો પણ ભેદ છે. હું તમે આ રણભૂમિ, આ નાટક ભૂમિ સંસારની, એમાં આપણે બધા પાત્ર ભજવીને આવ્યા છે, પાત્ર લઈને આવ્યા છે. કોઈ દીકરો બનીને આવ્યો, કોઈ દીકરી બનીને આવી, કોઈ ઘરવાળી બનીને આવી, કોઈ માતા બનીને આવ્યા, કોઈ હાવું બનીને આવ્યા. આપણે જો ટીવીમાં પેલા સિરિયલ જોતા, અત્યારે સિરિયલો આવે છે, જોતા હોય ને ખબર, એમાં એ પતિ પત્નીનું રોલ ભજવ્યા હોય ને એ આપણને એમ થાય કે આ બે હાચુકલા પતિ પત્ની હોય, પતિ પત્ની જેવા જ લાગે. છોકરા તો એના જેવા જ લાગે છોકરાને, પણ અસલમાં એ નાટકમાં રૂપિયા કમાવા માટે એ પાત્ર ભજવે છે. અસલ જિંદગીમાં એ સ્ત્રી જે હોય ને એનો ઘરવાળો અલગ હોય, ઘરવાળો જે બન્યો હોય એની ઘરવાળી અલગ હોય, એના છોકરા અલગ હોય. પણ જ્યાં સુધી એ પ્રોડક્ટરે એને નક્કી કર્યા હોય કે આટલા એપિસોડમાં તમારે પતિ બનવાનું, આટલા એપિસોડમાં તમારે પત્ની બનવાનું, એ 6 મહિના 12 મહિના એપિસોડ સિરિયલના હાલે, 2 વર્ષ હાલે, પછી વળી પાછા હતા ન્યા વયો જાય. સિરિયલ પતિ એટલે પૂરું. એ 12 મહિના 2 વર્ષ પૂરતા હોય તોય આપણને એવા હાઈ ક્લાસ મજાના લાગતા હોય, આપણને હાચુગલા. એમ જે સિરિયલના પાઠ ભજવવા વાળા જે અભિનેતા અભિનેત્રી હોય, એમ હું તમે પણ આ સંસારમાં, આ સંસાર એક સિરિયલ છે, એમાં આપણે બધા પાત્ર લઈને આવ્યા છે, નાટક ભજવવા વાળા. પેલી સિરિયલ 2 વર્ષે પતે, આપણી 80 વર્ષે પતે. આપણી મોટી સિરિયલ છે ને 70-80 વર્ષ હાલે. અસલમાં કોઈ ઘરવાળી નહીં, કોઈ છોકરાય નહીં, કોઈ પરિવારે નહીં, કોઈ કુટુંબે નહીં, કોઈ, આ તો માયા જાળ છે. પણ એમાં જે સારું પાત્ર ભજવે એને બીજી સિરિયલમાં કામ મળે. આપણે આ સંસાર રૂપી સિરિયલમાં, એક નાટકમાં પાત્ર ભજવવા આવ્યા. જો સારું પાત્ર ભજવીશું તો બીજી વાર જન્મ મળે એમાં સારું પાત્ર પાછું મળશે, એને એવોર્ડ મળે પાછું. આપણે એવોર્ડની અપેક્ષા તો નથી, પણ બીજો જન્મ સારો મળે એના માટેના પ્રયત્નો આપણે ચોક્કસ કરીશું. તો એ ભગવાન પરમાત્માની કથા અહીંયા ભગવાન અનેક પરમહંસો, યજ્ઞવલ્ક્ય ભારદ્વાજ, પ્રયાગ ક્ષેત્રમાં પરમહંસ પણ ઉપસ્થિત છે અને સુખદેવજીના મુખેથી ભગવાનનો શિવ મહિમા સાંભળે છે. કૈલાસમાં ભગવાન પરમાત્મા સતીને યોગ ધ્યાનમાં પોતાનું અધ્યયન બતાવે છે. બપોરની કથામાં આપણે સાંભળ્યું
શિવ કથાનું મહાત્મય જે શ્રવણ કરે એને તો એનું ફળ મળે, પણ પિતૃ પાછળ આ કથા વંચાવવામાં આવે તો એને કેવી રીતે મોક્ષ મળે? બિલ્વ પત્રનું શું મહાત્મય છે એ સાંભળ્યું. પછી ભગવાન શિવજીએ બ્રહ્મા અને વિષ્ણુનું ઘમંડ તોડવા સ્તંભનું પ્રાગટ્ય કર્યું. ભગવાન નારાયણ સુવર બની એટલે વરા બનીને અંદર પાતાળમાં ગયા. બ્રહ્માજી સ્તંભના ઉપરના છેડે ગયા અને પછી એનો તાગ ન મળ્યો. બ્રહ્માજી અસત્ય બોલ્યા. ત્યાં સુધીની કથા સાંભળી. હવે લઈ જાઉં તમને બધાને દ્વાપર યુગની કથા તરફ. એકવાર ભગવાન શિવ અને સતી ભવાનીની કથા છે. હું આ સતી પાર્વતીની નથી. તો એકવાર ભગવાન શિવ અને સતી ભવાની બંને કૈલાસથી મૃત્યુ લોકમાં આવવા માટે નીકળ્યા છે. જો જ્યારે જ્યારે દેવતાઓ કંટાળે ને સંસારથી, આપણે જેમ કંટાળી જઈ સંસારમાં, એટલે આપણે બધા ક્યાં વયા જઈએ? તો કે હાલો ને અઠવાડિયું વેકેશન છે તો હરિદ્વાર વયા જઈ, કોઈ કે વળી અહીંયા વયા જાય, કોઈ કે અહીં વયા જાય, કોઈ કે આમ ફરવા વયા જાય છોકરાઓને લઈને. સંસારથી કંટાળી એટલે નથી દેહમાં વયા જતા દિવાળી ઉપર થોડાક દી આમ હવા બદલો કરવા છે. એમ જ્યારે દેવતાઓ કંટાળે ને દેવલોકમાં, ત્યારે મૃત્યુ લોકમાં આવે. કોઈ જન્મ લઈને આવે તો કોઈ વળી ભગવાનની કથા સાંભળવા. આ તમે કળિયુગમાં શિવ કથા સાંભળો છો, આ હાવ હોંગી ને હાવ મફત છે ને, એટલે આની કિંમત આપણને નથી. પણ દેવતાના દરબારમાં કેટલી કથાની કિંમત એ હવેની દ્વાપર યુગની કથા બતાવશે. તો જ્યારે જ્યારે દેવતાઓ દેવલોકમાં થાકે કંટાળે એટલે ઈચ્છા થાય કે હાલો મૃત્યુ લોકમાં આટો મારવા માટે જાય. એટલે ભગવાને સતીને કહ્યું કે સતી હાલો ને મૃત્યુ લોકમાં જાય અને જોવા માટે જઈએ કે મૃત્યુ લોકમાં ક્યાંક કથા ચાલુ હોય તો કથા સાંભળીશું, હે ભગવાનની ભક્તિ કરીશું. હું તમે વૈકુંઠમાં જવા માટે, કૈલાસમાં જવા માટે, ગોલોકમાં જવા માટે, અક્ષર લોકમાં જવા માટે, બ્રહ્મલોકમાં જવા માટે આ રાતને દી ભજન કરીએ, ભક્તિ કરીએ, માળા કરીએ ને સત્સંગ કરીએ. જેની અપેક્ષા લઈને બેઠા છે કથામાં, એટલે આપણને વૈકુંઠ મળે. તો સાંભળો, વૈકુંઠમાં બધું સુખ છે પણ ભગવાનની કથા નથી. એટલે દેવતાને પણ મૃત્યુ લોકમાં કથા સાંભળવા આવવું પડે છે. મૃત્યુ લોકા સમાનવા ઇતિ મહાત્મય કૃત્વા મયમ લોકાના તદ કેવલમ દેવમ ઉપદિષ્ટાત. દેવતાને દુર્લભ નથી આ ભગવાનની કથા જે આપણને કળિયુગમાં મળી છે. તો એ તો આપણે ભાગ્યશાળી છીએ. ભગવાન કરતા પણ વધારે કિંમત ભાગ્યશાળી છે. તો ભગવાને સતીને કહ્યું ચાલો ને કંઈક મૃત્યુ લોકમાં આટો મારીએ અને ભગવાનની કથા સાંભળવા જાય. એટલે શિવ અને સતી મૃત્યુ લોકમાં નીકળ્યા છે. બધા ઋષિ મુનિઓને સુતજી કહે છે કે આ રીતે મહાદેવ અને સતી ભવાની મૃત્યુ લોકમાં આવે છે. માર્તંગ ઋષિના આ સરભંગ ઋષિના આશ્રમે ભગવાનની કથા સાંભળવા માટે. દ્વાપર યુગની કથા, શિવ પુરાણની વિદ્યા સંહિતા એનો બીજો અધ્યાય, એમાં કથા છે. તો સરભંગ ઋષિના આશ્રમે બંને મૃત્યુ લોકમાં આવ્યા, ઋષિના રૂપમાં આવ્યા છે. સુંદર મજાની કથા ચાલુ છે અને કથાની પૂર્ણાહુતિ તરફ જઈ રહી છે. કથાના આ બે પહોંચ્યા ને કથાની પૂર્ણાહુતિ. હજુ તો કથામાં બેઠા છે ત્યાં ગુરુજીએ કહ્યું કથા ખતમ. બધા ઋષિ મુનિઓ ઉભા થયા. શિવ અને સતી ભવાનીના આંખમાં અશ્રુ ધારા આવ્યા. સતીએ કહ્યું પ્રભુ આપણે કૈલાસ છોડીને મૃત્યુ લોકમાં ગુરુજીના આશ્રમે આવ્યા અને ભગવાનની કથા ન મળી. શિવજી જે જગ્યા ઉપર કથા જ થઈ છે ત્યાં આળોટવા માંડ્યા છે. સતીએ કહ્યું કેમ પ્રભુ? મહાદેવજી બોલ્યા કથા ભલે સાંભળવા મળી કે ન મળી, પણ આ જગ્યા ઉપર કથા થઈ તો કથાના વાઇબ્રેશન તો અહીંયા ભક્તિના હોય. આળોટીએ ને તોય આપણને કથા જેટલું જ પુણ્ય ફળ મળતું હોય.
આ જગ્યા ઉપર બીજી વાર કથા થઈ, આ જગ્યા ઉપર આપણે બેસીએ ને તોય આપણને એમ લાગે કે હજુ 2 કલાક 4 કલાક 6 કલાક બેઠા જ રહીએ, કારણ કે અહીંયા આપણે સાધના, તપ અને ભક્તિ અને યજ્ઞ કર્યો છે. તો જે જગ્યાએ સાધના, ભક્તિ, તપ, યજ્ઞ થયું હોય એ પૃથ્વીમાં કેટલી તાકાત હોય, એ જગ્યામાં કેટલો પાવર હોય. શિવજી આળોટવા માંડ્યા. સતીને કહ્યું કે આ ભગવાનની કથા શ્રવણ કરવા આવ્યા તો એ ભગવાન પરમાત્માનું પુણ્ય નહીં હોય એટલે ભગવાનની કથા ન મળી. સતીએ કહ્યું કઈ વાંધો નહીં, બીજી વાર આવીશું. ત્યાંથી નીકળે કૈલાસ આવ્યા. વળી થોડા વર્ષો થયા, દ્વાપર યુગ જ ચાલુ છે. વળી કહ્યું ભગવાને હાલો ને સતી, આ વખતે તો પાકી કથા સાંભળવી છે. એની પોતાની કથા છે તોય મૃત્યુ લોકના ઋષિ મુનિના મુખેથી સાંભળવી છે. બોલ, પોતાનું જ્ઞાન મૃત્યુ લોકના ઋષિ મુનિઓ પાસે સાંભળવા અહીંયા શિવ અને પાર્વતી, સતી, ભવાની આવે છે. પણ આ વખતે એવું બન્યું કે કથા 3 મહિના પછી બેહવાની છે, વહેલા આવી ગયા. એટલે ભગવાન પરમાત્માએ સતીને કહ્યું, સતી તમે એમ કરો, અહીં નહીં રહો, હું હવે તપ કરવા માટે જાઉં છું. સતી બોલ્યા, પ્રભુ તમે તપ કરવા વયા જાઓ તો એકલા મારાથી કેવી રીતે અહીંયા રહેવું? ભગવાને કહ્યું, નહીં સતી, તમે થોડાક દિવસ અહીંયા રહો. મહાદેવજીએ અહીંયા પર્ણકુટીર બનાવી છે અને એ સરસ મજાની પર્ણકુટીર બનાવી શિવ અને સતી ભવાની ત્યાં રહે છે. થોડા દિવસ સુધી રહ્યા. વારંવાર એ જગ્યા ઉપર જોવા જાય. ભગવાનની કથા શરૂઆત થઈ, કથાનો પ્રારંભ થયો, પણ ભગવાન પરમાત્માની કથાનો પ્રારંભ થયો નથી, કથા ચાલુ નથી થઈ. અહીંયા સમય ભગવાનનો તપ કરવાનો થઈ ગયો, યજ્ઞ કરવાનો, ભક્તિ કરવાનો. અમુક સમય થઈ જાય એટલે આપોઆપ આપણે બધાનો ત્યાગ કરીને ભક્તિના માર્ગમાં ચાલ્યું જવું છે. એટલા માટે આપણા શાસ્ત્રો, વેદ, ઉપનિષદે કહ્યું છે 50 વર્ષ સુધી સંસારમાં રહેવાનું, 51 વર્ષ બેસે એટલે ઘર સંસારનો ત્યાગ કરીને ભક્તિનો માર્ગ અપનાવી લે. આપણા શાસ્ત્રના વાનપ્રસ્થ યુક્તામાં પરમ ચિંતન કહ્યું. ભગવાનની કથામાં અમુક ઉંમરે વૈરાગ્ય ધારણ કરવો, અમુક સમયે સર્વનો ત્યાગ કરી અને ભક્તિનો માર્ગ અપનાવવો, એવું શાસ્ત્ર કહે છે. તો અહીંયા ભગવાન પરમાત્માની કથા કહે. સતી અને શિવ સુંદર મજાની પર્ણકુટીર બનાવી અને ત્યાં ભગવાન મહાદેવજી અને સતી ભવાની રહે છે. થોડો સમય થયો. ભગવાન પરમાત્માએ સતી ભવાનીને કહ્યું, હજુ ઘણો બધો સમય લાગશે કથાનો, એટલે આપણે એમ કરીએ અહીંથી આપણે ચાલ્યા જઈએ, વળી થોડા સમય પછી આવીશું. એવું ભગવાન મહાદેવજીએ સતી ભવાનીને કહ્યું. વળી પાછા દ્વાપર યુગ કહે છે. ભગવાન ત્યાંથી નીકળ્યા અને વળી કૈલાસમાં આગમન કર્યું. વારંવાર ભગવાન પરમાત્મા શિવજી આવે, વારંવાર ભગવાન મહાદેવજીનું પૂર્ણતાનું ચિંતન પ્રાપ્ત ન થાય. વારંવાર આવે ને વારંવાર જાય ને વારંવાર જાય ને આવે. એટલે ભગવાન શિવજીએ સતીને કહ્યું કે હવે વારંવાર મૃત્યુલોકમાં જઈએ છીએ અને ભગવાન પરમાત્માનું પૂર્ણતાનું સાક્ષાત્કાર થતો નથી, પૂર્ણ પરમાત્માના બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય નહીં, ભગવાનના દર્શન થાય નહીં. એટલા માટે એવું નિર્ણય કર્યો આપણે અહીંયા મૃત્યુલોકમાં વારંવાર જવું નથી અને આપણે એમ કરીએ ભગવાન પરમાત્માનું ભજન અહીં નહીં કરીએ. એટલે કૈલાસમાં ભગવાન ભોળાનાથ સતી ભવાનીની સાથે ત્યાં તપ, ભજન અને ભક્તિનો આરંભ કર્યો. વર્ષો થઈ ગયા. ભગવાનના યુગ પરિવર્તન થવાનું અને ભગવાન શિવજી સતી ભવાનીને કહી, સતી હવે મારે મૃત્યુલોકમાં જઈને તપ કરવું છે. વળી ભગવાનને સતીએ કહ્યું, તમારે તપ કરવું હોય તો બરોબર, જ્યાં જવું હોય તો જવું, પણ એકલા મને અને કાયમ તમે મને એકલા મૂકીને વયા જાવ છો, તો કંઈક એવી સાધના મને આપીને જાઓ, કંઈક તપ આપીને જાઓ, કંઈક ભક્તિ આપીને જાઓ, જેના કારણે હું તમારું ભજન કરતા 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 એ ભગવાન પરમાત્માની જિંદગી પરિપૂર્ણ કરું. તો ભગવાન શિવજીએ કહ્યું, સતી હું તમને એક વરદાન આપું છું. તમને એકલપણું ન રહે, હું તપ કરીને ક્યારે પાછો આવું એ નક્કી નહીં,
એટલે હું એક તમને વરદાન આપું છું કે તમે કદાચ એકલપણું આ પર્ણકુટીરમાં ન રહે એટલે તમે સવારમાં જ્યારે સ્નાન કરો ત્યારે ભગવાન પરમાત્માનો શિવનો રુદ્રાભિષેકનો પાઠ કરજો. અને પાઠ કરીને જ્યારે સ્નાન કરવા બેસો ત્યારે વામ ગ્રહે એટલે ડાબા પડખેથી થોડો મેલ લઈ એક પૂતળું બનાવજો અને પૂતળાની અંદર અંગીકારક કરી અને મારા મંત્ર દ્વારા એ નામ સ્મરણ કરી અને પુત્રની પ્રાપ્તિ કરાવજો. એટલે પર્ણકુટીરમાં તમે એકલા ન રહો. ભગવાન શિવજી ત્યાંથી નીકળ્યા તપ કરવા માટે. ભગવતી સતી ભવાની અહીંયા પર્ણકુટીરમાં રહે. સવારે બીજા દિવસે ગંગાજીમાં સ્નાન કરવા માટે જાય અને ભગવાન પરમાત્મા એ આપેલું વચન યાદ આવી અને ભગવાન પરમાત્મા શિવનો અમૃતાભિષેક કરી ભગવાનનો પાઠ કરી અને હવે ભગવતીએ પોતાના વામ ગ્રહેથી મેલ લઈ અને એક પુત્રનું સર્જન કર્યું અને પુત્રની પ્રાપ્તિ કરી એને અભિમંત્રિત કર્યું જળ દ્વારા. અને એ જળ દ્વારા પુત્રને અભિવર્જિત કરી અને એ પુત્રનું પ્રાગટ્ય કરાવ્યું. એ પુત્રનું નામ શ્રી ગણેશ પાડ્યું છે. વળી વિચાર કર્યો કે એકલું બાળક બે જોડ હોય તો સાથે સાથે રહે, રમે, ફરે. વળી પાછું દક્ષિણ અંગથી પોતાના શરીરનો મેલ ઉખાડી એક પૂતળી તૈયાર કરી એમાં વળી પ્રાણ પૂર્યું અને ભગવાન મહાદેવજીનો અભિષેક કર્યો. અભિમંત્રિત કરી જે બીજું પૂતળું હતું એનું પણ નામકરણ એને પુત્રીનું એવું નામ આપ્યું. એક પુત્ર ને એક પુત્રી. આ રીતે પર્ણકુટીરમાં માં ભગવતી માં ભવાની બંને બાળકોને સાચવે છે, બાળકોની સાથે રહે છે. અનેક બાળકોને જે જે વિદ્યાની પ્રાપ્તિ કરવાની હોય, જ્ઞાન, યોગ અને 3 પ્રકારની વિદ્યાનું વર્ણન કર્યું છે. યોગ વિદ્યા, આત્મવિદ્યા અને લૌકિક વિદ્યા. આ 3 વિદ્યાનું બંને બાળકોનું સિંચન ચાલુ છે. એમાં એકવાર મૃત્યુ લોકમાં મહર્ષિ નારદજી આવે છે અને એ ભગવાન શિવજીના દર્શનની અપેક્ષાએ ત્યાં પહોંચ્યા. માં ભગવતીએ કહ્યું, હો ધનગડી ધનભાગી બાપજી પધાર્યા. આસન પાથર્યું. એ મહર્ષિ નારદજીની પૂજા કરી. જ્યારે દેવતાઓ દેવલોકમાં હોય ત્યારે દેવતા છે અને પછી મૃત્યુ લોકમાં આવે ત્યારે દેવતાઓ એ દેવતાઓ જ રહે. મૃત્યુ લોકમાં આવ્યા પછી આપણા જેવા આમ મનુષ્ય બની જાય. જેમ રામે મનુષ્ય યોનિમાં અવતાર લીધો ત્રેતા યુગની અંદર, તો ભગવાન રામ ભલે ભગવાન હતા પણ આમ આદમી. પછી વશિષ્ઠજીની પૂજા કરે, વિશ્વામિત્રજીની પૂજા કરે. જે જે ઋષિઓના આશ્રમમાં 14 વર્ષ ભગવાન ગયા તો એક એક ઋષિઓની પૂજા કરી છે. હું ભગવાન છું, હું એના કરતા મોટો છું નહીં. ઋષિ મુનિઓ પછી રામને પગે લાગે એ અલગ વાત છે. જેને જેને રામને ઓળખ્યા એ ભગવાનના ચરણોમાં પડે, ભગવાનની પૂજા કરે, આદિ સર્વ. પણ જ્યારે જ્યારે દેવતાઓ મૃત્યુ લોકમાં મનુષ્ય યોનિમાં જન્મ લઈને આવે ત્યારે જે જે મૃત્યુ લોકના નિયમો છે એ નિયમોનું પૂર્ણ રીતે દેવતાઓ પણ પાલન કરે છે. આ શાસ્ત્ર વેદ ઉપનિષદો કહે છે. તો નારદજી આવ્યા એટલે ભગવતી સતી ભવાનીએ ભગવાનની પૂજા કરી, આરતી ઉતારી અને ભગવાન પરમાત્માની સ્તુતિ કરી. થોડી વાર થઈ. નારદજીએ કહ્યું, માં ભગવાન શિવજી ક્યાંય દેખાતા નથી. હું આવ્યો હતો તો તમારા બંનેના દર્શન કરવા માટે, પણ અત્યારે ભગવાન પરમાત્મા શિવ દેખાતા નથી. તો ક્યાં છે મહાદેવજી? તો સતીએ કહ્યું, પ્રભુ તમને ખબર નથી કે નહીં? અરે મહાદેવજી તો વર્ષો થઈ ગયા તપ કરવા માટે ગયા છે અને વર્ષો થયા એ ભક્તિ કરવા માટે, સાધના કરવા માટે ગયા છે. તો પછી આ બાળકો કોના છે? બોલે અમારા. કેવી રીતે તમારા? બોલે ભગવાન ગયા જ્યારે તપ કરવા ત્યારે ભગવાન મને વરદાન દઈને ગયા છે કે 2 પુત્રને ઉત્પન્ન કરજો, એટલે આ મેં પુત્રને ઉત્પન્ન કર્યા છે. નારદજીને મનમાં આ પ્રશ્ન જે સતી ભવાનીએ કહ્યું એ અંદર ઉજ્યું નહીં. અમુક માણસો વાતો કરે ને એટલે આપણને આશ્ચર્ય લાગે, આ વાત, આ વાર્તા, આ બધું શું હશે? નારદજીએ કહ્યું, માં મને આ તમારી વાત સમજાઈ નહીં. નારદજીને કહ્યું, સમજવા માટે તમારે મૃત્યુ લોકમાં જન્મ લેવો પડે.
દેવલોકના દેવતાઓ મૃત્યુલોકની ભાષા સમજી ન શકે, એટલા માટે દેવતાઓ મૃત્યુલોકમાં જન્મ લઈને આ મૃત્યુલોકના અવતારને મનુષ્ય યોનિને સમજવા માટે જન્મ લે છે. તો શું દેવતાઓ નહીં સમજતા હોય, એ જ્ઞાની નહીં હોય, છતાં મૃત્યુલોકમાં જન્મ લે? એટલે નારદજીએ વાત સમજાઈ નહીં. સતી ભવાનીને કહ્યું, કાંઈ વાંધો નહીં માં, હવે તો હું જાઉં છું. એવું કઈ નારદજી બ્રહ્મલોકમાં ન જતા, જ્યાં ભગવાન મહાદેવજી તપ કરે છે વિરક્ત વનમાં, ત્યાં ભગવાન શિવજી જ્યાં તપ કરે ત્યાં હવે નારદજી આવે છે. આવો થોડી વાર માટે આપણા શિવ પ્લાઝામાં ચાલતી શિવ કથા, જે આમંત્રણ સ્વીકાર કરીને અહીંયા રાજકીય મહેમાનો પોતાનો કિંમતી સમય કાઢી અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે, એવા ગુજરાત રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી શ્રી પ્રફુલભાઈ પાનસેરિયા તથા કોર્પોરેટર શ્રી પધારેલા છે. એમનું શિવ પ્લાઝા પરિવાર હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. આપ પોતાનો રાજકીય કિંમત કાઢી, કિંમતી સમય કાઢી અને અહીંયા ભગવાનના પાવન પ્રસંગમાં, આ ચાલતી માન સરોવર યાત્રામાં આપ અહીંયા તમારું પણ જીવન ધન્ય કરવા માટે આવ્યા છો. તો આવો આપણા પરિવારના સભ્યોને કહું, આવેલા મહેમાનો અહીંયા સ્ટેજ ઉપર આવે, એમનું પણ સન્માન જે રીતે તમારું મુકેશભાઈ આગળ કહેશે. ધન્યવાદ. ધારાસભ્ય શ્રી પ્રફુલભાઈ પાનસુરિયા, આરોગ્ય મંત્રી ગુજરાત રાજ્ય, જેમનું પ્રફુલભાઈ અમે સોસાયટી વતી, આખા સોસાયટી શિવ પ્લાઝા પરિવાર વતી આપ તથા આપના કોર્પોરેટર, ભાજપના કોર્પોરેટરો શ્રીઓ જે મહેમાનો પધાર્યા છે એમનું શિવ પ્લાઝા પરિવાર વતી સ્વાગત છે. આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. એકવાર આપણા જે રાજકીય આગેવાનો છે, આપણા વિસ્તારના મંત્રી છે, અને આપણે ગૌરવ લીધા જેવા પ્રફુલભાઈને એકવાર જોરદાર તાલીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ. હવે પ્રફુલભાઈનું સ્વાગત કરશે વ્યાસપીઠ પરથી બાપુ. બાપુને વિનંતી કરે. ત્યારબાદ એબીસીડી વિંગના પ્રમુખો મુકેશભાઈ, જગદીશભાઈ અંટાળા, મોહનભાઈ, નરેશભાઈ સ્ટેજ પર આવશે. પ્રફુલભાઈને વિનંતી, 2 મિનિટ. અમારા પ્રમુખશ્રીઓ આપનું સ્વાગત કરવા માંગે છે, ઉત્સાહિત છે આપને સ્વાગત કરવા માટે. પ્રફુલભાઈ અમારા શિવ પ્લાઝા વિંગના, એબીસીડી વિંગના પ્રમુખો છે, તેમના હસ્તે સ્વાગત લેશો. તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ પ્રફુલભાઈને. આપણી વચ્ચે સુરેશભાઈ ધામેલિયા, આપણા વિસ્તારના વોર્ડ નંબર 3 કોર્પોરેટર શ્રી પણ પધારેલા છે, તે એમનું પણ સ્વાગત કરીએ. દિનેશ કાકા, દિનેશભાઈ ભંડેરી સુરેશભાઈનું સ્વાગત કરશે. ત્યારબાદ આપણી વચ્ચે વિશાલભાઈ રાઠોડ એ પણ ઉપસ્થિત છે, તેમનું સ્વાગત વિનંતી કરીશ. ગોપાલભાઈ સોની અને નરેશભાઈ, ડી વિંગના પ્રમુખ નરેશભાઈ.
આપ સૌ મહાનુભાવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું વિનંતી કરીશ પ્રફુલભાઈને બે લાઈનમાં ખાલી અમારું માર્ગદર્શન કરો અને આપને વિનંતી કે બે લાઈનમાં અમને માર્ગદર્શિત કરો. જય સોમનાથ. શિવ પ્લાઝામાં શિવ કથા અને દર વર્ષે સોસાયટીમાં એક પારિવારિક ભાવના સાથે કથા યજ્ઞ આ બધું થતું રહે. આ હજારો વર્ષથી આવેલી આપણી સંસ્કૃતિ છે. હજારો વર્ષથી આવેલી આ પરંપરા નથી, આ સત્ય છે. અને જ્યાં આવા કથા વાર્તા કીર્તન ના કાર્યક્રમો થતા રહે એનું આખું વર્ષ એના વાઇબ્રેશન રહે. આ સાયન્સ કહે છે. અને હવે તો તમે એક છોડને ભગવાનનું નામ લઈને પાણી પાઓ, બીજા છોડ એ જ હોય એને એમ કે તું તો સારો નથી ને એને ખરાબ ભાષામાં, તો બે છોડના ઉછેરમાં પણ ફરક પડે છે. હું કારમાંથી ઉતરો હમણાં, એટલે ત્યાં બાળકો ઊભા હતા, મળ્યો એટલે તરત મને પગે લાગ્યા. આ કથાની અસર છે, યાદ રાખજો. આજે દુનિયાની અંદર બધું પ્રાપ્ત કરીશું, પણ સંસ્કાર એ વેચાતા કે કોઈ વિદ્યાલયમાં નહીં મળી જાય. સંસ્કાર એ ઘરેથી ને આપણા સોસાયટીમાં. એના એ સોસાયટીના આગેવાનોની નેતાઓના ઉરિયા બોલાવતા, છોકરા ઉરિયા બોલાવે ને, અમારે ઘણી જગ્યાએ થાય કે ઉરિયા બોલાવો, ઉરિયા છોકરાઓને તો ઉરિયા જ બોલાવે, ઘરે બોલાવે ને બારે બોલાવે. પણ આ બધું જ કરતા મનની શાંતિ ક્યાં, જ્ઞાન ક્યાં? આ જ્ઞાન અજ્ઞાન થકી આપણે બધા જ પ્રશ્નો ઉદ્ભવ્યા છે. જે જ્ઞાનમાં પ્રાપ્ત થયું છે, જેની પાસે એ ચિદાનંદ સ્વરૂપ બની જાય છે. અને આ સ્વરૂપ બનવા માટે કથા જરૂરી છે. માટે અષ્ટવક્ર ગીતાની અંદર અષ્ટવક્ર ઋષિ અને જનકના સંવાદો છે. જનક રાજા કે મારે પૂર્ણ જ્ઞાની બનવું છે, મારે મોક્ષ જોઈએ છે. આવી વાતોથી અષ્ટવક્રા એમને પછી ગીતાના એ અષ્ટવક્રા ગીતાના શ્લોક આપે છે. આપણે કંઈક નાની નાની બાબતોમાં આવું નિર્માણ થઈને દુઃખી થઈએ છીએ. દુઃખી તો કેવા થઈએ છીએ કે નાનું બાળક હોય, એના વાળ મોટા હોય, ખબર ને, ટેણિયું હોય, આવું હજી ઘોડિયામાં શું, પછી વાળ મોટા હોય એટલે એના હાથમાં વાળ આવી જાય, પછી ખેંચે એટલે વાળ ખેંચાય એટલે ઈ રડે, ઈનો ઈ ખેંચે ને ઈનો ઈ રડે. દુઃખ કંઈક આવું છે, આપણે જ ખેંચીએ છીએ ને આપણે રડીએ છીએ. તો વ્યાસપીઠ, આ વ્યાસપીઠ ન હોત તો આપણો જીવન કેવા હોત એ મને કહો. વ્યાસપીઠ એટલે એક ધર્મનું પૂજન, જ્ઞાનનું પૂજન. અહીં અહમ ઓગળે છે, અહીં દ્વેષ અને ઈર્ષ્યા ઓગળે છે. ઓગાળીને પછી શૂન્ય બનીએ, અને શૂન્ય બન્યા પછી શિવત્વ તરફ પ્રાપ્ત થાય. એ સિવાય કોઈ દિવસ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકવાના નથી. આપણે કંઈક પાત્રની અંદર દૂધપાક ભગવાનને આપવો છે, પણ આપણે શું કર્યું છે? પાત્રની અંદર કાદવ કીચડ ભર્યું છે, દ્વેષ, ઈર્ષ્યા, રાગ, આ બધું ભર્યું છે. બધું જ તમે કોઈ રોકી શકવાના નથી. કંઈ પણ બાબતો બધું જ કુદરતના ક્રમ પ્રમાણે ચાલશે. કોરોના હતો, કેવો હતો તમને ખ્યાલ ને? કે ત્યારે તો બધા ભગવાનના નામ લઈને સુધરી જવાની વાત થઈ. કોરોના ગયો પછી તોય ભેળસેળ,
દૂધમાં ભેળસેળ કરે, ઘીમાં ભેળસેળ કરે, બધું જ ક્યાંથી પૈસા કમાવા? શિવત્વ પ્રાપ્ત નહીં થાય. મને ખબર છે આ બિલ્ડિંગમાં જ કદાચ એક સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના ભાઈ છે, એને હું સિવિલમાં હું ત્યારે સેવા કરતો હતો. તમને એવું થાય કે રાજનેતાઓ માત્ર ને માત્ર કથામાં આવે. હું 2 મહિના સિવિલની અંદર એ આઈસીયુ વગેરે વોર્ડની અંદર સેવા કરતો હતો. ત્યારે આજ સંકુલના એ ભાઈને આપણે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ 35 દિવસ એ વેન્ટિલેટર પર રહ્યા અને સાજા થયા. ત્યારે મને અહીંયા બોલાવ્યો, ત્યારે હું આવ્યો હતો. તો કોઈ સોસાયટીમાં પ્રવેશ કરીને કંઈક સારું કામ દેખાય ને એટલે શિવત્વ તરફ આપણે જવાના છીએ. પરમ દાડે આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ સોમનાથ દાદાના દર્શન કરવા આવવાના છે. ઈસવીસન 7મી સદીમાં એ મહાદેવના મંદિર ઉપર આક્રમણદાઓએ ધ્વંસ કર્યું. પછી 1025માં અને પછી સતત ને સતત. તો પણ આજે સોમનાથ પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ ની ધજા એ સમુદ્રના કિનારે હજી અકબંધ ફરકે છે. એ દેવના દેવ મહાદેવની કથા પૂજ્ય વક્તાશ્રી અહીંયા આપને ખૂબ સરસ રીતે સંભળાવી રહ્યા છે. અને આ શિવ કથામાંથી અનેક અનેક પ્રશ્નોના ઉકેલ છે. જો આપણે સરસ રીતે, તો આજે આપણે એક કામ કરીએ કે આપણા સોસાયટીની અંદર કંઈ નાના એવા ઝઘડા હોય, કોઈ બોલતા ન હોય, અને તમે યાદ રાખજો કોઈના પ્રત્યે દ્વેષ રાખશો એટલે આખો દિવસ તમને પહેલું જ થયા કરે કે ભાઈ આ આમ છે, તેમ છે, ફલાણું છે. તમારું મન ભગવાનમાં નહીં લાગવા દે. એટલે કે એ કરતાં એને માફ કરી દો. માફ કરવાથી તમને શાંતિ પ્રાપ્ત થશે. ગામડામાંથી હું આવ્યો છું, મેં 15 વર્ષ ગામમાં રહ્યો, એટલે મેં જોયું છે આ બધું. 50 વર્ષ સામે ડેલી હોય, ધોકા જ પછાડ્યા હોય. અને લગ્નમાં કે એને બાબુ રામને તે આમંત્રણ આપ્યું, મારો જોડોય તારા ઘરે નહીં આવે એમ કે. આવા તો વટ હોય ને, આપણે બધું સાંભળ્યું છે. પછી ઘરડા તો થવાના જ છે. ઘરડા થયા પછી 2માંથી 1 વ્યક્તિ મૃત્યુ પામી જાય. અને પછી ગામમાં તો એવું ને, દુશ્મન હોય તો એના નાવા જાય, એમ કે નાવા ગયા. એ ત્યાં જઈને ફાળીયું લઈને ઊભા રહે. હવે એ બોડી તો એનું જ છે, બાબુરામનું, બરાબર. પણ પછી એ બોડીને ગુસ્સો નહીં કરે, એ બોડીને મારશે નહીં. તો તમે 50 વર્ષથી કોને ગાળો દેતા હતા, કોને મારતા હતા? બસ આ ક્લિક થઈ જાય ને તો શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત થશે. અમે તો રાજનીતિમાં છીએ તો પણ દ્વેષ, ઈર્ષ્યાની ભાવનાઓ, બદલાની ભાવનાઓ અમે કરતા નથી. પરંતુ આ વિસ્તાર લોકોની વધુમાં વધુ કેવી સેવા થઈ શકે, બસ એ શિવજીના સાક્ષી આપણે આપણું કર્મ કરીએ. આ કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. સોસાયટીના બધા જ પ્રમુખો આપ સૌ હળી મળીને આવી સરસ કથાઓનું રસપાન કરાવો છો. એક ગેંગ છે, ટુકડે ટુકડે બહુ વિડિયા બનાવે છે, ધર્મની વિરોધ બોલે છે. નહીં, આપણા જ છે પાછા. કે કથાની શું જરૂર છે, યજ્ઞની શું જરૂર છે, મંદિરોની શું જરૂર છે, બ્રાહ્મણોની શું જરૂર છે, આ બધું બોલે છે. અને આપણે વિડિયા જોઈએ છે. તો આપણે એને કહીએ ભાઈ તું અહીંયા ન હોત તો તારી પણ જરૂર ન હતી. એટલે આવી ખોટી જે હોશિયારી કરે છે, આ તદ્દન મૂર્ખ લોકો છે, અજ્ઞાની છે અને પૂર્વજન્મના અસંસ્કારી લોકો છે, જે ધર્મ વિરોધ બોલે છે. માત્ર ને માત્ર હિન્દુ ધર્મ વિરુદ્ધ બોલે છે, બીજા ધર્મ વિરુદ્ધ નહીં બોલે, કારણ કે ત્યાં વાહ ફાડી નાખે. માટે આ હિન્દુત્વને જીવંત રાખવા માટે તમે નાનો એવો પ્રયાસ કરો છો. આવનારા સમયમાં બાળકોના જીવનની અંદર એ
વાત થશે. આપણે ગામડામાં નાના હતા ત્યારે શરબત વેચતા હતા, તલ, સિંગ, સાકરિયા, આની તો પ્રસાદી હોય ને એમાં એકાદું ક્યાંક કાજુ કોકને આવી ગયું તો રાજી રાજી થઈ જાય, બરોબર ને? 250 કાજુ 7 દિવસ ચલાવવાના હોય. તો આ આનંદ હતો. બસ આનંદ પ્રાપ્ત કરનારા સૌ પરિવારજનોને શિવજી ખૂબ સુખ્યા કરે એ જ અભ્યર્થના. વ્યાસપીઠને મારા કોટી કોટી વંદન. આપ જે આપનો કિંમતી સમય કાઢી અમારી સોસાયટીમાં પધાર્યા એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, તથા અમારા વિસ્તારના વોર્ડ નંબર 3ના કોર્પોરેટર શ્રીઓનો પણ આભાર. હવે બાપુને વિનંતી. હલો. બોલીએ સોમેશ્વર મહાદેવ કી જય, સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ કી જય. વિદ્યેશ્વર સંહિતાના પ્રથમ ચરણમાં ભગવાન પરમ તત્વ સાધ્ય અને સાધના 3 તત્વનું ફળ શુદ્ધજીએ બધા ઋષિ મુનિઓને આપ્યું છે. મુક્તિ માટેના ઉપાયો કયા કયા એ ભગવાનનું વર્ણન કર્યું છે. દેહની મુક્તિ, આત્માની મુક્તિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવી આદિ સર્વ. શિવલિંગના મૂર્તિ રહસ્યનું પણ ફળ અહીંયા બતાવ્યું છે. ત્યારબાદ બ્રહ્મ વિષ્ણુનું આગમન પણ અહીંયા શિવ કથામાં છે. ફરી એકવાર પરમ તત્વ, સાધ્યા, સાધન અને સાધક 3 તત્વ જીવનને પરમ ગતિ અપાવે, પરમ મુક્તિ અપાવે છે. તો ભગવાન નારદજી અહીંયાથી નીકળ્યા અને વિચાર કર્યો કે આ વાત મારા પિતાજી બ્રહ્માજીને કહું. એટલે બ્રહ્માજીને કેવું નથી, ભગવાન જ્યાં તપ કરે છે ત્યાં જાઓ. એટલે ભગવાન નારદજી પેલા બ્રહ્માજી પાસે ગયા. બ્રહ્માજી પાસેથી બધું જ રહસ્ય ભગવાનનું સાંભળ્યું. બ્રહ્માજીને કહ્યું છે કે હે પિતાજી, હું આજ મૃત્યુ લોકમાં ગયો, ત્યાં મેં જોયું કે ભગવાન નથી છતાં પણ મા ભવાનીને 2 પુત્રો છે. અને એ વળી એવડા મોટા કે ભગવાન તો તપ કરવા ગયા ને વર્ષો થઈ ગયા. મને મનમાં સંશય છે. સતી ભવાનીએ કહ્યું અમારા 2 બાળકો છે, પણ હજુ મારું મન માનતું નથી. આપણા ન હોઈ શકે, એ ભગવાન શિવના તો નથી. એટલા માટે હું તમારી પાસે આ સંશય છે એ તમારી પાસે આવ્યો માર્ગદર્શન લેવા. એટલે મને બતાવો આ શું છે. એટલે ભગવાન બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે ભાઈ શિવ અને સતી ભવાનીનો પ્રશ્ન છે. આપણે ભગવાનનો જાપ કરો, અનંત જાપ દ્વારા મુક્તિ મળે છે. બીજાના ઘરમાં આ બધી વાતો જાણવી નહીં. નારદજીને ભગવાન પરમાત્મા બ્રહ્માના જવાબથી સંતોષ ન થયો અને ભગવાનના વૈકુંઠમાં વિષ્ણુ ભગવાન પાસે આવે છે. ભગવાને આ જ રીતે સમજાવ્યું કે રહેવા દો તમારે આ બધું, એના કરતા ઈ. નારદજીને થયું કે નહીં, મારે જાણવું છે. એટલે ભગવાન જ્યાં શિવ તપ કરે છે ત્યાં આવીને ભગવાન મહાદેવજીનો જાપ કર્યો. શિવજી સમાધિમાંથી જાગ્યા અને મહાદેવજીનું તપ કરી અને ભગવાનને સમાધિમાંથી જગાડ્યા. અહમ શિવલોકાના પરમાત્પરો બ્રહ્મ, હે ભગવાન શિવલોકાત પરો બ્રહ્મ. હે ભગવાન મહાદેવજી આપ જાગો. એટલે ભગવાન સાધનામાંથી જાગ્યા. હે નારદ, હું તપ કરું છું, તું અહીંયા શું આવ્યો અત્યારે? કઈ કામે આવ્યો? કઈ દેવતાઓ ચિંતિત છે? કઈ યુદ્ધ થયું? કઈ અસુરો હેરાન કરે છે દેવતાને? અરે નારદજી બોલ્યા, એ બધું કાંઈ નથી. આજે પ્રભુ હું ગયો તો ત્યાં તમારી પર્ણ કુટીરમાં. હા મળ્યો ભવાનીને, હા માને મળ્યો, પણ પ્રભુ મને એક આશ્ચર્ય એવું લાગ્યું
કે હું તમારા ઘરમાં ગયો, તમને ક્યાંય જોયા નહીં. એટલે માને પૂછ્યું ભગવાન ક્યાં છે? તો કે તપ કરવા દો, હું તમારી પાસે આવ્યો, પણ તમે નથી અને ત્યાં મેં બે બાળકોને જોયા. એટલે માને પૂછ્યું કે માં બંને બાળકો કોના? તો માએ કહ્યું કે ભગવાન પરમાત્મા શિવ અને મારા. એટલે મને મનમાં સંશય રહ્યો, તમે અહીં તપ કરો છો અને સતી ભવાની ત્યાં બે બાળકો છે, એટલે મને કઈ સમજાયું નહીં. તો હે પ્રભુ, તમારા બે બાળકો છે? તો મહાદેવજી તપમાં બેઠા છે, તે ભૂલી ગયા કે ભગવતીને મેં વરદાન આપ્યું છે. એટલે શિવજીએ કહ્યું કે નહીં નારદ, હું તો વર્ષોથી અહીંયા તપ કરું છું. તો પ્રભુ, હું એ જ કહેવા માંગુ કે તમે અહીં તપ કરો છો ને ઘરે તમારા વગરના બાળકો કેમ થયા? એટલે મહાદેવજીને ક્રોધ ચડ્યો. નારદજીને કહ્યું જાઉં છું જોવા માટે. અને ભગવાન મહાદેવજી ક્રોધાવેશમાં આવી, હાથમાં ત્રિશૂળ અને આવે છે મહાદેવ જ્યાં પર્ણકુટીરમાં માં ભગવતી વિરાજમાન છે. અહીંયા ભગવતી સ્નાન કરવા માટે સતી ભવાની ગયા છે. બંને પુત્રને કહ્યું છે ધ્યાન રાખજો, કોઈ આવે તો બહાર ને બહાર રાખજો, કોઈ અંદર આવે નહીં. ભગવાન ફરસી લઈને ગણેશજી બેઠા છે, એની બેન પણ બાજુમાં બેઠી છે. અને ભગવાન મહાદેવજી એક તો ગુસ્સામાં, ક્રોધમાં, હાથમાં ત્રિશૂળ છે. અને જ્યાં આવ્યા પર્ણકુટીરની બાજુમાં ને ભગવાન ગણેશજી ઉભા રહ્યા. અરે જટિલ જોગી કોણ છે? એટલે ભગવાને કહ્યું આ ઘરનો હું માલિક છું. ગણેશજી મહારાજ કે આ માલિક તું આ ઘરનો છું એમ? અરે આ ઘરનો માલિક હું છું, હું મારી માં. અરે ભગવાન મહાદેવજી બોલ્યા તું છે કોણ એ બતાવ ને. બોલે અંદર જે સ્ત્રી છે ને એનો સંતાન છું, સતી ભવાનીનો પુત્ર. અરે ભગવાન શિવજી કહેવા લાગ્યા તું ઓળખતો નથી, હું સતીના ઘરવાળા મહાદેવ છું. અને ગણેશજી બોલ્યા તું મહાદેવ હોય કે ગમે તે હોય, અત્યારે મારી માની આજ્ઞા છે કે અંદર આવવાનું નહીં. એટલે તું બહાર ને બહાર ઉભી રહે. હમણે સ્નાન કરીને મારી માં બહાર આવે અને એ કહે કે આ તું બરોબર છું, મહાદેવ છું તો જ. અને ભગવાનને જ્યાં જેમ તેમ કહ્યું ને શિવજીને ગુસ્સો ચડ્યો. અને હવે મહાદેવ અને ગણેશજીનું યુદ્ધ થયું. ભગવાને વરસી લીધી હાથમાં, મહાદેવજીએ ત્રિશૂળ. પેલા તો શબ્દનું યુદ્ધ થયું. હે જટિલ જોગીડા, કોણ છે તું? અહીંયા મારા પર્ણકુટીરમાં આવ્યું, મારું ઘર છે એવું કહેવા માંગે છે? ભગવાન મહાદેવજી, શિવ અને ગણેશજીનું એવું દ્વંદ યુદ્ધ ચાલુ થયું. પેલા શબ્દનું યુદ્ધ થયું, પછી મલ યુદ્ધ કર્યું. દેવ દેવ મહાદેવ, 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 દેવ દેવ, દેવ દેવ મહાદેવ, દેવ દેવ મહાદેવ. ભગવાનનું ત્રિશૂલ હાથમાં ભગવાને લીધું. ગણેશજીએ ફરસી લીધી. પહેલા તો માલ યુદ્ધ કર્યું. પર્વત અને પહાડો ધ્રુજવા માંડ્યા. બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ વિચાર કરે કે આ બધું કર્યું કોણે? ભગવાન બ્રહ્માના પત્ની બોલ્યા કે તમારા પુત્ર નારદ કરી રહ્યા છે. અને ભગવાન ગુસ્સામાં છે, ક્રોધ જટા છોડી દીધી. ભગવાન દેવ 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 મહાદેવ, દેવ 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 મહાદેવ, દેવ 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 મહાદેવ, દેવ 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 મહાદેવ, દેવ દેવ મહાદેવ, દેવ દેવ મહાદેવ, દેવ દેવ મહાદેવ, દેવ દેવ મહાદેવ. ભગવાનની પુત્રી છે એ તો ગણગણતી દોટ મૂકીને ભાગી. ગૌને ગણેશજીનો વારો પડશે ને આપણો વારો આવી જશે. અને એવું આકાશ બ્રહ્માંડ તૂટવા લાગ્યું, જોરદાર ગર્જનાઓ થવા લાગી. અને ભગવાન પરમાત્મા પહાડો પર્વતો ગડગડવા લાગ્યા. માં ભગવતી સ્નાન કરે છે. અને ભગવાન પરમાત્મા શિવને એટલો બધો ક્રોધ ચડ્યો, એટલો બધો ગુસ્સો ચડ્યો. ભગવાન પરસી લઈને ઉભા. અને જ્યાં હાથમાં લીધું ભગવાન પરમાત્માએ ત્રિશૂલ, અને ત્રિશૂલને આદેશ કર્યો. અને એ જ ક્ષણે એ બાળકનું મસ્તક કપાયું અને સીધું ચંદ્રના રથમાં. દેવ દેવ મહાદેવ, દેવ દેવ મહાદેવ, જટા કટાહ સંભ્રમા ભ્રમણ નિલિમ્પ નિર્જરી નિલોલ વિચિવલ્લરી વિરાધમાન મૂર્ધની
ધગત 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 જલ લલાટ પટ પાવકે કિશોર ચંદ્રશેખરે રતિ પ્રતિક્ષણ મમ દેવ દેવ મહાદેવ દેવ દેવ મહાદેવ. દેવી ભગવાને ગર્જના કરી મસ્તક કાપ્યું ગણેશજીનું અને સીધું જ મસ્તક ઉડ્યું અને સીધું ચંદ્રના રથમાં પડ્યું. એ દિવસ માગશીર સુદ ચોથનો દિવસ એટલે એ દિવસથી શંકર ચતુર્થીના વ્રતનો પ્રારંભ થયો. ભગવાન પરમાત્માનું મસ્તક પડ્યું ચંદ્રના રથમાં એટલા માટે ચંદ્રની પૂજા થાય રાત્રે. શંકર ચતુર્થીના દિવસે ભગવાનનું વ્રત થાય. હવે જોજો શંકર ચતુર્થીના દિવસે મસ્તક કપાયું અને જોડાણું ક્યારે? વૈશાખ સુદ ચતુર્થી એટલે અખાત્રીનો બીજો દિવસ ગણેશ ચોથ કરવામાં આવે. દેવ દેવ મહાદેવ દેવ દેવ મહાદેવ ભગવાન પરમાત્મા ક્રોધાવેશમાં લીધું હાથમાં ત્રિશૂળ, બાળકનું મસ્તક કાપ્યું અને ગર્જના કરતા અંદર ભગવાન આવ્યા. સતી ભવાની તો હજુ સ્નાન કરીને વસ્ત્ર પહેરે ન પહેરે અને મહાદેવજી આજે ક્રોધમાં આવી ગયા. આજ સુધી હું તમને સતી ભવાની માનતો પણ તમે તો સતી ભવાની છો જ નહીં. અરે ભગવાનને કહ્યું વળી શું થયું? આટલા બધા ગુસ્સામાં આટલો બધો ક્રોધ કરો છો? કેમ તપ કરીને પાછા આવ્યા? મેં બધું તારું જોઈ લીધું, તમે સતી છો જ નહીં. અરે પણ આટલો બધો ગુસ્સો, પેલા શાંત પડો થયું. શાંત કાંઈ પડવું નથી, હું હાજર નહોતો અને આ બાળકો કેવી રીતે પ્રગટ થયા ઈ પેલા મને જવાબ આપ. મારા વગર આ પુત્રની પ્રાપ્તિ કરી કેવી રીતે? અરે ભગવાન સતી ભવાનીએ કહ્યું મહાદેવજીને તમે તો હાવ તપ કરવા ગયા નક્કી ભાંગ ધતુરો પી ગયા. શાંત પડો મહાદેવ, તમે તપ કરવા ગયા ને મેં કહ્યું કે પ્રભુ તમારા વગર હું અહીંયા ન રહી શકું. પર્ણ કુટીરમાં તમે જ વરદાન આપ્યું હતું કે તમારા વામ અને દક્ષિણ ભાગમાંથી મેલ ઉત્પન્ન કરી પૂતળાને પ્રગટ કરજો, મારો અભિષેક કરજો, ને હવે ભૂલી ગયા. ઓ મહાદેવજી શાંત પડ્યા, ખબર પડી કે આ વાત તમારી સાચી. ઈ બાળક ને હા હવે ક્યાં ગયો બાળક? બોલે તમારા બાળકને તો મારી સાથે યુદ્ધ કર્યું, મારું અપમાન કરવા લાગ્યો, મને ગાળો દેવા લાગ્યો એટલે મેં એનું મસ્તક કાપી નાખ્યું. સતી ભવાની ગળગળતી દોટ મૂકી બહાર આવ્યા, જોયું તો એના બાળકનું ધડ પડ્યું છે. સતી ભવાની ક્રોધાવેશમાં આવી ગયા. મહાદેવ તમે આજ એક સ્ત્રીનું અપમાન કર્યું છે. હે મહાદેવ તમે મારા પુત્રને માર્યો છે. તમે મને આટલા વર્ષોથી રહું છું તમે ઓળખી ન શક્યા. સતી ભવાની ક્રોધાવેશમાં આવી ગયા છે. ભગવાન મહાદેવજીને શ્રાપ દઉં ન દઉં? હે મારા પુત્રને સજીવન કરો, હે મારા પુત્રને સજીવન કરો. પછી તો મહાદેવજીને પશ્ચાતાપ થયો. કહ્યું સતી હું તો તપમાં બેઠો હતો અને મારી સાધના ચાલુ હતી ને એમાંય પેલા નારદ આવ્યા અને નારદજીએ મને કહ્યું કે તમારા ઘરે 2 બાળકો છે. એમાં હું વરદાન ભૂલી ગયો. મહાદેવજીએ સતીને આશ્વાસન આપ્યું સતી ચિંતા ન કરતા, તમારા પુત્રને સજીવન અમે કરી નાખશું. નંદી અને ભંગી 2 ગણને આદેશ કર્યો જાઓ, તમે દરવાજામાં જાઓ અને જે પેલું પ્રાણી આવે ને એનું માથું કાપીને લઈ આવો. પછી માણસ હોય, નર હોય કે જાનવર હોય. નંદી ગણ નીકળ્યા. સૌથી પહેલો ઐરાવત નામનો હાથી નીકળ્યો અને આ હાથીનું મસ્તક કાપ્યું અને લઈને આવ્યા. ભગવાન શિવજીએ એ ગણેશજીના ધડ ઉપર મૂક્યું એટલે ભગવાન હાથીનું તો માથું તો બહુ વજનદાર હોય અને ભગવાનનું પેટ વધ્યું, ભાંદ વધી, મોટા દાંત, મોટી સૂંઢ. વળી સતી ભવાની રડતા રડતા બોલ્યા પ્રભુ આવો પુત્ર હોય?
દેવલોકના દેવતાઓ એનું ધ્યાન નહીં રાખે. દેવતાના દેવતાઓ એમ કહેશે કે શિવનો આવો પુત્ર, પાર્વતીનો સતી ભવાનીનો આવો બાળક. હે મહાદેવ, આ મારા પુત્રને કોઈ બોલાવશે નહીં, કોઈ પૂજા નહીં કરે, કોઈ આમ નહીં કરે, તેમ નહીં કરે. અરે મહાદેવજીએ કહ્યું, ચિંતા ન કરતા સતી, હું તમારા પુત્રના રૂપને ન જોતા એના ગુણ જુઓ. તમે એના આકારને ન જોતા એના સ્વરૂપને જુઓ. તમારા પુત્રને હું એવું વરદાન આપું છું કે જગતની અંદર સર્વપ્રથમ વાર, પછી દ્વાપર યુગ હોય, ત્રેતા યુગ હોય, સતયુગ હોય કે કળિયુગ હોય, સૌથી પહેલા તમારા પુત્ર ગણેશજીની પૂજા કરવામાં આવશે. અને ગણેશજીની પૂજા કર્યા વગર કોઈ પણ પૂજા કે યજ્ઞ થશે તો એ કોઈ દેવતાઓ યજ્ઞ પૂજા નહીં સ્વીકારે. કોઈ પણ ગ્રંથનો પ્રારંભ કરે તો તમારા પુત્રનું પહેલું નામ લેવામાં આવશે. યજ્ઞનો પ્રારંભ થાય તો યજ્ઞમાં પહેલી પૂજાય તમારા પુત્રની અને યજ્ઞમાં આહુતિ તમારા પુત્રની. કોઈ પણ શાસ્ત્ર, વેદ, ઉપનિષદોનો પ્રારંભ પણ તમારા પુત્રથી થશે. કોઈ પણ દેવાલય, શિવાલય, મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા થાય તો પહેલી પૂજા તમારા પુત્રની, પછી મારી પૂજા થશે. અને તમારા પુત્રની પૂજા વગર મારી પૂજા કરશો તો એની મારી પૂજાનો કોઈ ફળ નહીં મળે. કોઈ પણ સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી જ્યારે ચૂડી ચાંદલો ધારણ કરે ત્યારે મારા પુત્રનું નામ સ્મરણ કરશે એટલે એનું સૌભાગ્ય અખંડ રહેશે. કોઈ પણ વેપારનો પ્રારંભ કરે, શરૂઆત પ્રારંભ કરે તોય તમારા પુત્રનું નામ લેવામાં આવશે. વિદ્યાની પ્રાપ્તિ માટે પણ તમારા પુત્રનું નામ ઉચિત ગણાશે. સર્વ કાર્યની અંદર તમારા પુત્રની સૌથી પહેલી પૂજા થશે. અને તમારા પુત્રની પૂજા વગરની કોઈ પણ દેવની પૂજા થાય એ દેવતાઓ સ્વીકારવામાં નહીં આવે. દેવાલય, શિવાલય, તીર્થાલય જાતાયમ પ્રથમ શ્રી ગણેશ પૂજના. દેવના મંદિરે જાઓ, તીર્થના મંદિરે જાઓ તો પેલા તમારા પુત્રની પૂજા થશે. ભગવાન ગણેશજી મહારાજ એવી મોટી સૂંઢ, મોટા કાન અને ગણેશ ચતુર્થીથી એ દિવસનો પ્રારંભ થયો. એ ભગવાન ગણેશજીની દેવતાએ સ્તુતિ કરી અને ભગવાનના પ્રાગટ્યતાનો ભાવ થયો. હવે અહીંયા જો એક પ્રસંગ છે. ભગવાન પરમાત્મા મહાદેવજીએ સતી ઉપર આવા કલંક લગાવ્યા છતાં સતીએ શ્રાપ ન આપ્યો. એના કારણો બે છે. એકવાર ભગવાન શિવજી બેઠા હોય છે, દ્વાપર યુગની જ કથા આવે છે. ત્રેતા યુગમાં જશું બીજી સંહિતામાં. અત્યારે વિદ્યાચલ નિવાસીની આ સંહિતા ચાલુ છે તો એમાં દ્વાપર યુગ જ છે. ચારેય યુગનું વર્ણન આ શિવ પુરાણની કથામાં કર્યું છે. ચારેય યુગમાં ભગવાનની શિવ મૂર્તિની પૂજા કેવી રીતે કરવી, પાર્થેશ્વર ભગવાનની પૂજા કેવી રીતે કરવી, કયા લિંગની પૂજા કરવી, કયું લિંગ કલિકાળમાં ઉત્તમ છે એની પૂજા કેવી રીતે, પૂજાનું વર્ણન કર્યું. એની પૂજા કોનાથી થાય, સ્ત્રી કરી શકે, સ્ત્રીએ કયો રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવો કે પછી કઈ માળા પહેરવી, આ બધું શિવ પુરાણમાં વર્ણન કર્યું છે. પણ દ્વાપર યુગની જ કથામાં, ત્રેતા યુગમાં તો કયા ભગવાનના શિવલિંગની પૂજા કરવાની, સતયુગમાં કયા લિંગની. આમ તો સતયુગમાં તો લિંગ જ નહોતું, મૂર્તિ પૂજા જ નહોતું. કારણ કે સતયુગમાં આ બધી આવશ્યકતા હતી જ નહીં. કળી કાળમાં મૂર્તિઓનું મહાત્મ્ય વધી. આકારની, સ્વરૂપની મહાદેવજીની આપણે એક કલ્પિત ચિત્ર બનાવીએ, આવા મહાદેવજી હતા. પણ ભગવાનનું ક્યાંય સ્વરૂપ મૂર્તિનું છે નહીં. એ બપોરે કહેલું, निराकार निरंजन वो तत्व है, वो ब्रह्म है, और ब्रह्म जो है उसका नाम शिव है, और जो जीव है वो ही शिव है. आत्मा का कोई भी रूप नहीं है, वो निराकार है, वो निरंजन है. वो उसी तरह भगवान शिव भी निर्विकल्पम निरामया. भगवान महादेव जी नु कोई रूप नहीं, वो निर्विकार है, उसका कोई आकार. बीजा बधा देवताओं जन्म लेन वળી જાય, जन्म लेन विष्णु भगवान मृत्यु लोक में जन्म मृत्यु आवे. महादेवजी नु कई जन्म मृत्यु आवे ज नहीं. जो अजन्माना जाता या परम तत्व निराकार परम तत्व लोकाना, जेनो जन्म ज नहीं तो मृत्यु क्यांथी थाय. जो निराकार तत्व है
जिसका मूल स्वरूप मूल भावी तत्व निराकार है। હા, ભગવાનના પત્ની એટલે સતીના રૂપ બદલાણા. દક્ષના યજ્ઞમાં હોમાયા, વળી ગૌરીએ મહાદેવજીનો ત્યાગ કર્યો, પછી ઉમા આવ્યા, ઉમા જ્ઞાન પાર્વતી આવ્યા. એ વારંવાર શક્તિ સ્વરૂપ બદલે, પણ મહાદેવજી તો એક ના એક સ્વરૂપમાં છે. તો નિર્વિકલ્પ નિરાકાર તત્વ જો બ્રહ્મ હૈ, એ ભગવાન શિવ છે. તો એ ચારેય યુગની અંદર, દ્વાપર યુગમાં, ત્રેતા યુગમાં, સતયુગમાં, કલયુગમાં કેવી દેવતાઓ દ્વારા પૂજા થતી, કેવી રીતે અર્ચન થતું, કઈ શિવલિંગની પૂજા થતી, કોનાથી કરવાની, કોનાથી નહીં કરવાની, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠિત મૂર્તિ હોય એની પૂજા કેમ કરવી, સ્વયંભૂ લિંગ હોય એની પૂજા કેવી રીતે કરવી, કલિકાળમાં કયા રુદ્રાક્ષને ધારણ કરવાનો, કયા રુદ્રાક્ષથી માળા કરવાની, કયો રુદ્રાક્ષ એ મનુષ્યને પરમ ગતિને ફળ અપાવે છે. જો કલિયુગની અંદર સાયન્સ પણ સ્વીકારે છે કે આ રુદ્રાક્ષમાં એવું તત્વ છે ને, ઓરિજિનલ રુદ્રાક્ષ, નકલ નહીં, ઓરિજિનલ રુદ્રાક્ષમાં એવો પાવર છે, એવું તત્વ છે કે તમારું જો હાડની કમજોરી હોય, તમારું બ્લડ સર્ક્યુલસ કરવામાં ધીમું ચાલતું હોય, એના કરતા એના લીધે વારંવાર છાતીમાં દુખાવો રહેતો હોય, અને પછી રિપોર્ટ એન્જિયોગ્રાફી કરાવી અને ડોક્ટર કહે કે તમારી બ્લોક નળી છે, તમારે સ્ટેન મુકાવવું પડે, બાયપાસ કરાવવું પડે, આવું બધું સાયન્સ પાસેથી સાંભળવા મળે છે. તો ત્યારે આપણે આયુર્વેદિક એવું કહે છે, આપણું જ્ઞાન એવું કહે છે, સાયન્સ એવું, વિજ્ઞાન એવું કહે, જ્ઞાન એવું કહે કે રુદ્રાક્ષ માળા એ વળી રાશિ મુજબ ધારણ કરવામાં આવે, અને શ્રેષ્ઠ રુદ્રાક્ષ હોય તો એ આપણા શરીરના જે સ્વાસ્થ્ય ધીમું ચાલે છે, બ્લડ સર્ક્યુલેશન ધીમું છે, એની ગતિ વધારે છે, અથવા તો વધારે હોય તો સ્થિર કરે, એટલે ધીમું કરે છે. તો હાડ માટે પણ રુદ્રાક્ષ માળા. રુદ્રાક્ષનું ઝાડ કેવી રીતે પ્રગટ થયું? તો ભગવાન શિવજી જ્યારે સતી ભવાની યજ્ઞ કુંડમાં ઉમાઈ ગયા, એટલે ભગવાન શિવજી ચાલ્યા ગયા અઘોર પંથમાં, અને જંગલમાં ચાલ્યા ગયા, અને ભગવાનના નેત્રમાંથી અશ્રુધારા પડ્યા, અને એ અશ્રુધારા મૃત્યુ લોકમાં પડ્યા. એનું જે વૃક્ષ થયું, એ વૃક્ષમાંથી રુદ્રાક્ષ નામના પારાનું ઉત્પત્તિ થઈ. એટલે ભગવાન પરમાત્માને રુદ્રાક્ષ બહુ પ્રિય છે. અને આ રુદ્રાક્ષ મનુષ્યને પહેરવાથી, મનુષ્ય જો રુદ્રાક્ષ ધારણ કરે તો એનું સ્વાસ્થ્ય, આયુ, આરોગ્ય સારું રહે છે. સ્ત્રીઓ માટે પણ રુદ્રાક્ષ શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવે છે. રુદ્રાક્ષ અને રુદ્રાણી બે છે, નર અને નારી. સ્ત્રીઓ રુદ્રાણી ધારણ કરી શકે, પુરુષ રુદ્રાક્ષ પહેરી શકે. ભસ્મ લલાટે લગાવવાથી 3 પ્રકારના પાપો, રજોગુણ, તમોગુણ ને સત્વગુણ, એમાંથી પણ સંસારમાંથી જીવને પરમ ગતિને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરાવે. તો રુદ્રાક્ષનું પણ મહાત્મય અહીંયા ભગવાન પરમાત્માની શિવ કથામાં, વિદ્યેશ્વર સંહિતામાં વર્ણન કરેલું છે. શૌનક આદિ ઋષિઓએ રુદ્રાક્ષના ભગવાન પરમાત્માના બિંદુ તરફથી પણ વર્ણન કર્યું છે. સાધના માટે, સ્વધાન માટે અને સાધક માટે રુદ્રાક્ષ શું ઉપયોગી થાય છે. વધારેમાં વધારે શાસ્ત્રો કહે છે રુદ્રાક્ષનો જપ કરવાથી, રુદ્રાક્ષના માળા કરવાથી, રુદ્રાક્ષનું તપ કરવાથી પણ શ્રેષ્ઠ ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે આપણા ઋષિ મુનિઓ બધા રુદ્રાક્ષની માળા ધારણ કરે. યોગ, પ્રાણાયામ અને જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોને કૃત કરવા માટે રુદ્રાક્ષ એ શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવે છે. પછી આપણે તુલસીની માળાનું પણ મહાત્મ છે. વિષ્ણુ ભગવાનને પ્રિય તુલસી છે.